تو دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں جو تماشا لگایا گیا، جو آئین، قانون، رولز کے ساتھ کھلواڑ کھیلا گیا، پاکستان کو بنے ہوئے 74 سال ہو گئے، لیکن ان 3 مہینوں میں جو تماشا ہوا وہ پاکستانی قوم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کبھی اجلاس بلایا جاتا ہے اور چند منٹوں میں ایڈجرن کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی بادشاہت ہے اور یہ موجودہ اسپیکر راجہ اندر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ عوام کے ٹیکسوں سے، پیسے سے اسمبلی چلتی ہے۔ کبھی میڈیا پر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کبھی میڈیا کو بین کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ کسٹوڈین کہنے کو ہیں۔ کیا قوم نے نہیں دیکھا کہ جب عدالت عالیہ کے حکم پر ڈپٹی اسپیکر صاحب نے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرایا تو جان لیوا حملہ کرنے کے لیے گنڈوں کو کس نے اندر بھیجا؟ اور آپ نے تصویریں دکھائیں کہ ایسے ایسے کون کر رہا تھا، شاباش کون دے رہا تھا۔ اب تقاضا کرتے ہیں کہ آئی جی صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب، جنہوں نے، میں اس دن وزیر اعلیٰ نہیں تھا، میں تو آپ کی طرح امیدوار تھا، تو انہوں نے آئین اور قانون کی پاسداری کے اپنا کردار ادا کیا عدالت عالیہ کے حکم پر۔ اور کیا قوم نے یہ نہیں دیکھا کہ ٹوٹے ہوئے بازو کا دہائیاں دینے والا شخص جو ہے وہ کہتا ہے میرا بازو ٹوٹا ہوا ہے، اسی بازو کو ہلا ہلا کے دھمکیاں دے رہا ہے، اور اگلے دن وہ اپنا جو ٹوٹے ہوئے بازو کا پلاسٹر بھی اتر جاتا ہے۔ یہ کون سا تماشا لگا ہوا ہے؟ مجھے آپ سمجھا دیں۔ اور میں نے کل کہا کہ یہ میری ذات کا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی کی انا کا معاملہ نہیں ہے۔ 12 کروڑ عوام جو ہے کل انتظار کر رہی تھی اور صبح سے انتظار کر رہی تھی کہ بجٹ میں کیا آنا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوں، پاکستانی عوام کو اور بالخصوص صوبے کی عوام کو جواب دہ ہوں۔ میں چاہتا تھا کہ کل لوگوں کو آج جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں ان کو کوئی ریلیف ملے، ان کو کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے، لیکن ہمارے وزیر جو بجٹ پیش کرنا چاہ رہے تھے وہ دہائیاں دے رہے تھے، اور ان کو آئی جی اور اپنا جو ہے چیف سیکرٹری کی یاد ستا رہی تھی۔ اور بھائی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ گورنر نے یہ اجلاس بلایا ہے اور اس اجلاس کا واحد ایجنڈا ہے کہ وزیر خزانہ جو ہیں ایوان کے اندر صوبے کا بجٹ پیش کریں گے۔ مجھے بار بار بلاتے رہے، میں تو اپنے چیمبر میں بیٹھا تھا، انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز اندر آئے، اور میں نے کہا میری انا نہیں ہے، میری انا اس صوبے کی عوام کی بھلائی پر 100 مرتبہ قربان۔ میں چلا گیا، بیٹھا رہا میں اندر، پھر اپنا طرح طرح کی بازاری زبان استعمال کرنا شروع کر دی، اور پھر اپنا کہہ کر اٹھ کر چلے گئے۔ اور بھائی یہ آپ کے اپنا جو ہے وہ کمائی عوام کی کمائی ہے۔ آپ جو اسپیکر بنے بیٹھے ہیں اس بلڈنگ میں، کروڑوں خرچہ ہوتا ہے۔ کل پورے صوبے کی مشینری میرے ساتھ یہاں پر بیٹھی رہی، رات ہو گئی، 12 بجے میں گھر گیا۔ میں یہاں پر کوئی اپنا جو ہے کھیل تماشا کرنے تو نہیں آیا تھا، 12 کروڑ عوام کے مزدوروں، کلرکوں، بیوروکریٹس، سب کے لیے کوئی اچھی خبر لے کے آیا تھا۔ تو میں آج صوبے کی عوام کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ شخص جو بیٹھا ہے اس کی انا جو ہے وہ بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور جو بنی گالا میں بیٹھا ہے اس کی انا بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اور پھر جب 12 بجے سپریم کورٹ کے دروازے کھلتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، فرا گوگی کا نام آتا ہے تو موصوف کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب بتائیں مجھے کہ یہ جو ریاست مدینہ کا دعوے دار ہے جس کے ایما پر یہ کھیل تماشا یہاں پہ ہو رہا ہے، بھئی ریاست مدینہ میں توشہ خانے سے گھڑی چوری کر کر باہر کروڑوں کی بیچی جاتی تھی۔ ریاست مدینہ میں وہ بنی گالا کی جو فرا گوگی ہے وہ اربوں کی جو ہے وہ ٹرسٹ کی اپنا جو ہے وہ انچارج تھی۔ آج بھی اپنا جو ہے انٹیریئر منسٹر بات کر رہے تھے کہ وہ جو
अपना असल में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, अरबों रुपए जो लंदन से पकड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं, उसमें किस किस का कट है, ये जवाब दे इमरान न्याजी इस बात का। तो मैं आज गुजारिश करना चाहता हूं, मैं आज भी आया हूं, इसी नीयत से आया हूं और आपको बताना चाहता हूं, आपके तवस्सुत से 12 करोड़ के सूबे की आवाम को बताना चाहता हूं कि हमजा शहबाज की अना नहीं है, आज ही उस रब को पसंद है। अगर मुझे सूबे की आवाम की बेहतरी के लिए अपनी अना भी उन पर निछावर करनी पड़ती है आवाम पर, मैं करूंगा। आज मैं इंतजार करूंगा दोबारा आपके साथ, आप भी यहाँ मौजूद हैं। फिर ये खेल तमाशे के मूड में है। हम कहते हैं कि सूबे की आवाम के भलाई के लिए बजट पेश करने दो, ये कहता है आईजी को पेश करो। इसको हम अदालत में पेश करेंगे, अब आवाम की अदालत में पेश करेंगे, इसको जवाब देना होगा। जो खिलवाड़ 3 महीने से ये खेल रहा है यहाँ पर बैठकर, और मुझे अल्लाह का डर है, जो अल्लाह से डरते हैं वो किसी से नहीं डरते हैं। मुझे अल्लाह पे भरोसा है, पाकिस्तानी अवाम पे भरोसा है, और जब से मैं वज़ीर-ए-आला बना हूं, कभी सुना, आप भी यहाँ मौजूद हैं, बाल सफेद हो गए कई लोगों के, कभी सुना कि 2 महीने से किसी वज़ीर-ए-आला के पास काबीना ना हो। लेकिन मैं अल्लाह से डर कर कहता हूं कि 2 महीने काबीना नहीं थी। मुझे लोग कहते थे हमजा शहबाज तुम ये आटे की सब्सिडी देने के लोगों को 200 अरब की, तो कल को काबीना ना बनी तो क्या होगा। मैंने कहा मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह को जवाब दे हूं, मैं 200 अरब की सब्सिडी दूंगा, काबीना अगर आगे तो ठीक है, वरना अगर मुझे इस बात के लिए जवाबदेही भी देनी पड़ी, मेरे को मुकदमे का सामना करना पड़ा, करूंगा। लेकिन शायद अल्लाह को मेरी यह अदा पसंद आ जाए कि मैंने अल्लाह की मखलूक के लिए अपनी जात को दाव पे लगा के 200 अरब की सब्सिडी दी, अल्लाह के फजल से काबीना भी बन गई। तो अब ये तमाशा बंद होना चाहिए। इस आदमी को समझ आनी चाहिए कि आइन और कानून पर हलफ लेकर ये रोज आइन और कानून को पामाल करता है। अब ये तमाशा नहीं चलेगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आवाम की भलाई और मेरे दरमियान ये दीवार नहीं खड़ी कर सकता परवेज इलाही, और अल्लाह को मंजूर हुआ तो बजट भी पास होगा और इसका बंदोबस्त भी करेंगे। तारिड़ साहब को सूबाई वजीर बनाया गया, उन्हें एक बेइज्जत करके ऐवान से निकाला गया, जबकि दूसरी तरफ मुन्नस लाई जो गैर मेंबर हैं वो एडवाइजरी कमेटी में बैठे हैं। ये कैसा अन्याय है कि वो बंदा जो यहाँ पर किसी चीज का नहीं है वो यहाँ पर इजलास को, और ये सुन लें, रूल्स में है कि 6 माह तक कोई अगर मेंबर नहीं है सूबाई असेंबली का, वो यहाँ बैठ सकता है। यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई आपको अगर किसी की शक्ल पसंद नहीं है, आपको किसी पर गुस्सा है, आपको कोई पुराना दुख है, तो आप क्यों आइन और कानून की पामाली कर रहे हैं। हमने वो भी बर्दाश्त किया कि चाहे इसकी बात मान लें, चाहे बजट पेश हो जाए, आवाम रात को 12 बजे तक अपना जो है वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर इसने तमाशा किया वहां पर। तो गुजारिश ये है कि मैं आज भी आया हूं, बैठूंगा यहाँ पर, रात पड़ जाए और आवाम देखेगी कि अपना जो है वो इस आदमी ने आज भी तमाशा किया है, या ये अना की खातिर अब आवाम से भी दुश्मनी ले रहा है और बजट में हायल है। जो इसकी रूलिंग है वो 22 है, क्या आप समझते हैं कि जो स्पीकर की रूलिंग है, ये तो स्पीकर बार-बार रूलिंग दे रहा है, 22 रूलिंग है। हमजा साहब परवेज इलाही की जिद है कि आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी है, दोनों तरफ से ये तो रूलिंग पे बात करते हैं, रूलिंग जो देते हैं बार-बार पेश करने के सवालों की बौछार है, मेरी जुबान एक है। मीडिया में रूलिंग में बात करें, रूलिंग बार-बार जो रूलिंग आती है उस पर बात करें। क्या स्पीकर 22 रूलिंग देते हैं, या स्पीकर की जो रूलिंग है उसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, चीफ सेक्रेटरी आएंगे या नहीं। मुझे बताएं, ये वही स्पीकर है जिसके खिलाफ अपने खिलाफ अदम एतमाद है, और अपने खिलाफ अदम एतमाद जो है वो इजलास बुलाकर चंद मिनटों में कहता है कि खत्म हो गई। गुजारिश ये है कि आपने जो तमाशा लगाया है इस ऐवान ने और आवाम ने आप पे अदम एतमाद किया है, अब आप आवाम दुश्मनी कर रहे हैं। हमजा शहबाज की अपना तो दुश्मनी मोल ले रहे हैं, आप आवाम की दुश्मनी मोल ले रहे हैं। 12 करोड़ के सूबे का बजट जो है आपने जाम किया हुआ है। आज आपके इस सवाल का जवाब ये है, आपने कहा ऑप्शन,
ऑप्शन जो है अगर मैंने आपको बता दिया तो फिर मैं क्या करूंगा, लेकिन प्लान भी है। ये जरूर बता दूं मुन्नसलाई का बता दें। हमारी नीयत साफ है और 3 महीनों से इन आईनी बहरानों का सामना कर रहा हूं। कहीं पर रेप होता है जाता हूं, क्योंकि मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह को जवाबदेह हूं। आटा मैं सस्ता किया है, अल्लाह को जवाबदेह हूं। और अब इंशाअल्लाह 1 जुलाई से तमाम DHQ, THQ अस्पतालों में कैंसर की और आम दवाइयां मुफ्त करने जा रहे हैं। मेरा रास्ता परवेज लाई तुम रोक नहीं सकते। आज बजट पेश करने में आप कामयाब हो जाएंगे कि आज कल पर बात जाएगी? मैं पुरुमीद हूं, लेकिन अगर आज भी खेल तमाशा हुआ, ये मैं बता दूं कि अल्लाह के बजट भी पेश होगा और ये जो खिलवाड़ 3 महीने चल रहा है उसका भी बंदोबस्त करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। लाहौर में वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।